ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਦੱਸਣ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ ਸਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ नहीं आ सकी। आप जी सब पता ही है साढ़े बहुत ही सत्कारयोग MLA डॉक्टर देखते हैं उन्होंने उसने जाके मौके पे IDO साहब फोन करके एक्सी साहब फोन करके वो शाम का खड्डा बिल्कुल खल समाप्त कर दिता। इस गल की बहुत खुशी है कि बदलपुरे में मेरिया भैनों की गिनती भरावां नालों किते ज़्यादा है। कोई जोरदार तालियां बजाओ। एक बहुत शुभ साइन है। इसका मतलब जो एक बंदा मेरे से ट्रस्ट करता है तो एक बंदा ट्रस्ट करता है, जो एक औरत ट्रस्ट करती है एक परिवार ट्रस्ट करता है। तो ये बहुत बड़ी गल है मेरे वास्ते। मैं थोड़ा सारे का धन्यवाद करता है। राजकुमार जी साढ़े बहुत पुराने वॉलंटियर है पार्टी के, शुरू तो जुड़े हुए हैं पहले दिन तो। कुलदीप बंटी जी, कैंचर जी कौंसलर है इतों के, जसवंत सिंह जी, अमरीक सिंह भुल्लर जी, ये बहुत बड़े कॉर्पोरेट के अहदे तो रिटायर हुए हैं जी और इन्होंने बहुत सेवा की है उस सर्विस काल के दौरान और पहला भी उनको और भी कर रहे हैं। थोड़ा सारा पार्क जो है इन्हों की देन है इस इलाके को, बहुत खूबसूरत देन। मोहन सिंह जी, बाबा हरदेव सिंह जी और बहुत ही सत्कारयोग टीचर बेबी शर्मा जी और मीनाक्षी जी और चंद कौर जी। मैं थोड़ा सारे का दिलों धन्यवाद करता है कि तुसी सारिया बख्शा तोड़ के बहुत देर तो तुसी एक जाल में फसे हुए सी। तुसी राशन की गल की है, वो राशन जोड़ा सीगा वो गरीबों को पेट भर के खाना मिलते इसलिए नहीं दिता जाता सी। वो वोटां तो पहला वोटां लैण लई उस तरीके नाल वंडिया जाता सी और इस बारी भी वही हो रहा सी। इस बारी भी वही हो रहा सी। तुसी सुनते होगे कि 10 किलो का कट लग गया, 12 किलो का कट लग गया, 15 किलो का कट लग गया। दरअसल होया कि जिन्ने बंदियां नूं देने सी इन्हां ने 45 लाख नूं देने सी वो दे दित्ते, लेकिन जिहड़े गरीब सी उन्होंने छड्ड दित्ता। फिर वोटां आईयां, फिर 10 लाख नूं वो दे दित्ते जिहड़े कि सीगे ही मंजूर ही नहीं सीगे। वोटां तो पहले इदां ही करदे सी, फिर उन्होंने दे दित्ते जिन्हां नूं नहीं मिलना चाहिए सी। जिन्हां नूं मिलना चाहिए सी उन्होंने मिलिया नहीं। मैनूं याद है कोरोना वेले राजकुमार और बहुत सारे बंदे मेरे को आए, बहुत सारे लोगों को राशन मिलते नहीं सी, लोग भुखे मर रहे थे। असं इतने आके भी टोकरी अनाज दे के गए उस वे उस मौके पर, क्योंकि बहुत मुश्किल टाइम से वो बहुत सारे NGOs ने बचा। NGOs ने आम लोगों ने अपने को जिन्ना सी गरीबों को उस वे उन्होंने किसी न किसी तरीके उन्होंने बचाया। चाहे गल राशन की होवे, चाहे गल पेंशन की होवे, चाहे गल मकान की ग्रांट की होवे, वो गरीबों तक पहुँचना ही नहीं है, वो रास्ते से कितने रह जाता है। तो ये साडी सरकार ने आगे करैक्शन की है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਪਾਹਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਰਾਸ਼ਨ ਔਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਜਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ गलत बंद मिल रहा वह बंद करा जिदा मैं पैंशन का कहा सूँ, और जिन्होंने मिलना चाहिए उन्होंने अज तक नहीं मिला उन्होंने शुरू करावे। सारा थोड़ा जहा टाइम लगेगा लेकिन असं शुरू करावे। उन्होंने घर में पहुँचावे, उन्होंने घर जाके जाएंगे। सो ये राशन का असं करेंगे, जरूर करेंगे। थोड़े सीवरेज की प्रॉब्लम है वो मैं ऑलरेडी काम शुरू करवा चुका। थोड़े सड़क टुटिया हुई वो काम हम बरसात तो बाद शुरू होएगा अक्तूबर नवंबर। तो उदों असीं साडे जिहड़े हैगे इस इलाके के ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ मेरी कोशिश है। देखो चाहे तुसीं गल कर रहे हो टुटियां होईयां सड़कों की, सीवरेज की, राशन कार्ड की, थोड़े साइड से पार्क की,
ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਦੀ, ਆਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦਾ? ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ, ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ? 208। ਅਜੇ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾ ਵਜਾਓ, ਰੁਕ ਜਾਓ। ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ। ਬੰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੜ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜੇ 208 ਕਰੋੜ ਆ, 8 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਸੀਵਰੇਜ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਵੇ, ਕੁਛ ਨਦੀ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ 208 ਕਰੋੜ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਦਾ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਖੂਜ ਗੇਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚੀਏ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਤੇ 100 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰ 25 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਫੁੱਟ ਬੂਟੇ ਲਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਵਾਲੀਬਾਲ, 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੇਡਣ ਹੋ, ਕੋਈ ਜਿਮ ਹੋਵੇ, ਓਪਨ ਏਅਰ ਜਿਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਕੇ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਡ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਅੱਛੀ ਹੋਣਗੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਘਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਟਰ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਰ ਘਰ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਚੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏਗਾ ਚੰਗਾ ਜੀ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ 75 ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੁੰਦੇ ਆ, ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਗਿਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅਸੀਂ 75 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆਈ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਸੜਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਆ।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਚੱਕਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸੜਕ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਸਾਰੀ ਚਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਵਾਰਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਾ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਊ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਊ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਾਈ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਗਾਈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਲਈ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਲਈ ਥੋੜੀ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਗਾਈ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਹੌਲੀ 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 ਅਸੀਂ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 28 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਘਰ ਗਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗਿਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗੰਜ ਜਦੋਂ ਦੀ ਛਾਪਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਪਾਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਓ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਐਮਐਲਏ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਐਮਐਲਏ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿਸ ਨੇ ਦੁੱਖਦੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਕਹਿਣੀ ਹਨ, इसकी सुनिए ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਲ ਪਾਸੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਬਦਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ, ਰੋਡ ਫਾਰਮ, ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ, ਰੋਡ ਫਾਰਮ, ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਕੋਲ दोनों
ਬਾਲੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਦਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ ਕੱਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਦਿਆ ਡਨ ਜੀ ਡਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 26 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ MLA ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਹਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ, ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜੋ ਕਦਮ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਰ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਡਾਕਟਰ MLA ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਮਿਲ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਰਨ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਫਾਰਮ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਫਾਰਮ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ, ਵਿਧੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾਗਾ? ਤਵੱਜਲ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਟੀਮ ਲਾਈ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਿਠਾਰੀਆ, ਇੰਚਾਰਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ 26 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ।